నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, అలాగే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, అలాగే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో, అలాగే హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, అలాగే వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. అలాగే వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవీల రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best.
The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. శ్రీకాంత్ గారితో మాట్లాడదాం. హలో శ్రీకాంత్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ ఫస్ట్ కాల్ వెయిట్ చేస్తున్నారు సాగరిక గారు. హలో అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే సాగరిక గారు. నేను శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. బాబు ఇప్పుడు ఇంటర్ అయ్యింది సార్. ఓకే అండి. బీబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం, బీబీఏ లో ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఉంది కదా, అది చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. ఓకే. అది అయిన తర్వాత వీడు సెటిల్ అయిపోతాడా లేకపోతే ఎంబీఏ కూడా చెయ్యాలా సార్? యాక్చువల్గా అయితే కనుక మా దగ్గర ఏ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసినా వాళ్ళకి కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత మేమే తీసుకుంటామండి. సో డిగ్రీ లెవెల్లో అంటే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అని గురించి అడుగుతున్నారు కాబట్టి బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చదివిన తర్వాత 100% ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత మాదే. అది ఇండియాలోనే కాదు, అబ్రాడ్లో కూడా ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. కాకపోతే డెఫినెట్గా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి. ఎంబీఏ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అని చెప్పి. డెఫినెట్గా స్టూడెంట్ కనుక ఫైనాన్షియల్గా ఇబ్బంది లేదు, టైం ఇంకా నాకు కొంచెం సెటిల్ అవ్వడానికి, నేను ఉద్యోగం ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోకి వెళ్తాకి నాకు ఇంకా 2-3 సంవత్సరాల టైం ఉంది, నా పేరెంట్స్ నన్ను సపోర్ట్ చేయగలరు, లేదు నేను కష్టపడి చదివి నేను డబ్బులు సంపాదించుకుని నేనే ఫీజులు కట్టుకోగలను అంటే కనుక డెఫినెట్గా అక్కడ మళ్ళీ ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చు అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. ఆ ప్రోగ్రామ్ చదివితే కనుక మాస్టర్స్ కూడా తనకి చేతికి వస్తుంది కాబట్టి, అంటే ఇప్పుడు చదివేది బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనేది డిగ్రీ కాబట్టి మాస్టర్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంటే ఇన్ ఫ్యూచర్లో అంటే ఒక 10 సంవత్సరాల తర్వాత తన ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళినాక ఒక 10 years తర్వాత లేకపోతే 5 years తర్వాత ప్రమోషన్స్ వస్తాయండి. ప్రమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు గ్యారంటీగా సర్టిఫికేషన్ ఎంతవరకు చదువుకున్నాడు స్టూడెంట్ అని ఒకటి క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో డిగ్రీ చదివిన స్టూడెంట్ కంటే కూడా మాస్టర్స్ చదివిన స్టూడెంట్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉన్నది అన్నది ఎవరికైనా కానీ అభిప్రాయం ఉంటుంది కాబట్టి రెజ్యూమ్లో తనకి మాస్టర్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా మాస్టర్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న తనకి ఫస్ట్ ప్రమోషన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారన్నమాట. కానీ డిగ్రీ చదివినా కానీ మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది, బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే ఆ ప్రమోషన్ తనకి వచ్చే అవకాశం ఉందండి. సో ఏదైనా మంచిదేనండి. డిగ్రీ తర్వాత ఉద్యోగానికి వెళ్ళి 2 సంవత్సరాలు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించినా మంచిదే. లేదు డిగ్రీ తర్వాత నాకు కొంచెం టైం ఉంది, నేను ఇంకొక మంచి మాస్టర్స్ చదివితే కనుక నాకు ఇంకో సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది, నేను కొంచెం డబ్బులు కూడా ఖర్చు పెట్టగలను, నాకేం ఇబ్బంది లేదు అనుకున్న స్టూడెంట్స్కి డెఫినెట్గా మాస్టర్స్ చేసినా మంచిదేనండి. సో రెండూ కూడా మంచి దారిలే, ఏం ఇబ్బంది లేదండి. ఉద్యోగం కావాలంటే ఉద్యోగం చేయొచ్చు, మాస్టర్స్ చదవాలంటే మాస్టర్స్ చదవచ్చు. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు ప్రియాంక గారు. హలో అండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే ప్రియాంక గారు. సార్ యాక్చువల్లీ నాకు ఇంటర్ తర్వాత మ్యారేజ్ అయిపోయింది సార్. ఓకే. ఇప్పుడు నాకు 24 years ఉన్నాయి. ఓకే ప్రియాంక గారు. నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఏమైనా చేయడానికి అవుతుందా సార్?
తప్పకుండా అండి. 27 years లోపు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్, మీరు ఇంటర్ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్కి ఎలిజిబుల్. మీకు 24 years అన్నది అంటే ఏజ్ అన్నది మీకు 27 దాటితేనే మీకు కొంచెం ఇబ్బందికరం. కానీ అంటే మీకు అది కూడా ఏంటి ఎక్కడ ఇబ్బంది, మీకు 5-star హోటల్స్లోనో లేకపోతే విదేశాలకు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేయాలంటేనో కొంచెం ఇబ్బంది 27 years దాటితే. బట్ ఇప్పుడు మీరు 24 years అప్పుడు జాయిన్ అయితే కనుక మీకు 27 లోపే మీకు డిగ్రీ చేతికి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కూడా వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంది. అలాగే ఇండియాలో 5-star హోటల్స్లో అయితే కనుక టూరిజం ఇండస్ట్రీలో అయితే కనుక అసలు మీకు ఉద్యోగం రాదు అన్న క్వశ్చనే లేదు. 100% ఉద్యోగం అయితే వస్తుంది. కాకపోతే ఇంకా మీకు చదువుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం ఇంకో 1 year వెయిట్ చేసి మాత్రం జాయిన్ అవ్వద్దండి. జాయిన్ అయితే ఇయరే జాయిన్ అవ్వండి. బికాస్ ఇక్కడ నుంచి 24 నుంచి 3 years అంటే గ్యారంటీగా 27 లోపు అయిపోద్ది అనమాట. 27 years దాటితే 5-star హోటల్స్లోనూ 5-star డీలక్స్ హోటల్లోనూ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ రావడంలోనూ కొంచెం ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయండి. సో అది దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. లేదు నా ఇంట్రెస్ట్ కోసం నేను చదువుకుంటున్నాను అని అనుకునే వాళ్ళైతే కనుక ఏజ్తో అసలు సంబంధం లేదు. బిజినెస్లు స్టార్ట్ చేసుకుంటానికి, స్టార్టప్ రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవడానికి, హోటల్స్ పెట్టుకుంటానికి, లేకపోతే ఏదైనా లాడ్జెస్ లాంటి ఓయో రూమ్స్ రన్ చేయడానికి, నాలెడ్జ్ కోసం అయితే కనుక ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా ఎవరైనా చదువుకోవచ్చు అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు శ్రీను గారు. హలో అండి. హలో మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ శ్రీనివాస్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. అది యాక్చువల్లీ నాకు రీసెంట్ గా బైపీసీ అయింది సార్. ఓకే అండి. బట్ నేను బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ తీసుకోవాలా లేకపోతే బిహెచ్ఎం అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వెళ్తే బాగుంటుందా అని చెప్తారా సార్? ఓకే అండి, తప్పకుండా అండి. అంటే ఇక్కడ మీరు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అయినా, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అయినా, బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అయినా, ఈ మూడిట్లో ఏ తీసుకుంటాకైనా మీరు ఎలిజిబిలిటీ అయితే మీకు ఉంది. కాకపోతే ఒక్కసారి మీరు కాలేజ్కి వస్తే కనుక మీ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది, మీ పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంది, మీకు ఇంట్రెస్ట్లు ఎటువైపు ఉంది, అంటే ఫ్యూచర్లో ఏ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు. ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్మాల్ టైం అండి. ఇట్ విల్ బీ అరౌండ్ 40 years నుంచి 50 years దాకా మీరు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో మీరు ఉండాలి. మీరు బాగా ఒక మంచి పొజిషన్కి రావాలి, బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవ్వాలి, ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉండి రిటైర్ కూడా అవ్వాలి. కాబట్టి సో మీ ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి, మీ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ తెలుసుకుని మీకు ఒక కోర్సుని మేము సజెస్ట్ చేయగలుగుతాం. ఎందుకంటే మీకు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివితే కనుక హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అంటే పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేయటం, పేషెంట్స్కి సలహాలు ఇవ్వటం, డైటీషియన్గా మీరు సెటిల్ అవ్వటం అన్నది జరుగుద్ది. అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే కనుక మీరు మంచి పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో, హోటల్స్లో, అలాగే ఏవియేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్లో అంటే ఫ్లైట్స్లో ఇలాగా మీకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఫ్యూచర్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని అసలు మీరు ఏ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, మీకు ఎలాంటి ఉద్యోగాలు కావాలనుకుంటున్నారు అన్నది కూడా మిమ్మల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీకు సలహా ఇవ్వగలుగుతాం. సో ఒక్కసారి కాలేజీని విజిట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. అడ్మిషన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి మీకు క్విక్గా కూడా డిసిషన్ తీసుకుంటే బెటర్ అండి. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు గోపి గారు. హలో అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే గోపి గారు. సార్ నేను గుంటూరు జిల్లా సబికాక నుంచి మాట్లాడుతున్నా సార్. ఓకే అండి. నేను అది ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. 90% ఆఫ్ మార్క్స్ కంప్లీట్ అయింది సార్. వెరీ గుడ్ అండి. సో నెక్స్ట్ నా స్టెప్ వచ్చేసి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ వెళ్దామని. కాకపోతే మినిమం 1 lakh ఉంటుంది కదా దీని ఫీజు. ఒక్క రూపాయి కూడా పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఆశించకుండా, పేరెంట్స్ దగ్గర మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా, ఒక్క రూపాయి కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోకుండా మనం ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రావచ్చా, దీని మీద మనీ తక్కువచ్చా అనేది క్వశ్చన్ సార్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ పార్ట్ టైం జాబ్స్ ఉంటాయని తెలిసింది నాకు. ఓకే అండి. శ్రీనివాస్ గారు చాలా మంచి అభిప్రాయం. అంటే పేరెంట్స్ మీద ఏమాత్రం ఆధారపడకుండా ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత నుంచే మీరు అంటే చదువుకోవాలి, మీ చదువు మీరే డబ్బులు కట్టుకోవాలి అన్నది చాలా మంచి ఆలోచన. అలాంటి ఆలోచనకి దగ్గరగా ఉండేదే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి. మీలాంటి స్టూడెంట్స్ని చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వరకు మీరు ఫీజు కట్టుకుంటే, అంటే మొత్తం టోటల్గా మీకు 5 semesters ఫీజు ఉంటుందండి. 5 semestersలో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అడ్మిషన్ ఫీజు మీరు పే చేస్తే కనుక సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి, అంటే ఇప్పుడు జూలై ఆగస్టులో మీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయితే ఫిబ్రవరి మార్చ్ కల్లా మీకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోద్ది. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అయిన దగ్గర నుంచి మీకు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో పెడతాం. అంటే విశాఖపట్నంలో మీరు అడ్మిషన్ తీసుకుంటే నోవోటెల్లో కానీ, లేకపోతే తాజ్ హోటల్లో కానీ, లేకపోతే గ్రాండ్ బేలో కానీ, లేకపోతే వాల్టర్ క్లబ్లో కానీ, గోల్ఫ్ క్లబ్లో కానీ ఇలా
ఇలాంటి చాలా ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మీకు పార్ట్ టైం జాబ్స్ కింద పెట్టేస్తాం, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ కింద. అప్పుడు మీకు నెలకి 10,000 నుంచి 15,000 రూపాయలు, ఇంకా బాగా వర్క్ చేస్తే 20,000 రూపీస్ కూడా మంత్కి ఇచ్చే అవకాశాలు ఉందండి. సో అలా ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 6 months ఉంటుంది కాబట్టి ఎవ్రీ సెమిస్టర్ మీరు ఆల్మోస్ట్ 10,000 రూపీస్ మీరు యావరేజ్గా వేసుకున్నా కానీ మీకు వచ్చే అంటే స్టైఫండ్ 60,000 రూపీస్ మీరు సంపాదిస్తున్నారు. ఎగ్జాక్ట్గా మన ఫీజు కూడా సెమిస్టర్ ఫీజు 60,000 రూపీసేనండి. సో 6 monthsకి ఆ 60,000 రూపీస్ మీరు డైరెక్ట్గా మీరు కాలేజ్ ఫీజు మీరే పే చేసుకోవచ్చు. మీరు ఓన్లీ హాస్టల్ కోసమే మీరు ఎక్స్ట్రా మీకు అంటే ఖర్చు అవుద్ది. అది కూడా మీరు ఎక్కడికైతే పార్ట్ టైంకి వెళ్తున్నారో మీరు బాగా సంపాదిస్తే, నేను లీస్ట్ అమౌంట్ చెప్పాను కానీ అదే 15,000 రూపీస్ వచ్చిందంటే కాలేజ్ ఫీజుతో పాటు హాస్టల్ ఫీజు కూడా మీరు సంపాదించుకున్నారు, మీరే అవుతారు. సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వరకు ప్రిపేర్ అయితే చాలు, ఒకటి. రెండోది, ఇవాళ మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే వీకర్ సెక్షన్ కానీ, వైట్ కార్డ్ కానీ, ఎస్టీ కానీ, ఎస్సీ కానీ, బీసీ అయితే ఇవాళ రోజున గవర్నమెంట్స్ చదువుకోవాలని ఉద్దేశం ఉంటే చాలండి. పిల్లలకి బ్రహ్మాండంగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రూపంలో బ్రహ్మాండంగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ పిల్లలకి ఫీజులన్నీ కూడా గవర్నమెంటే కడుతుందండి. దాంట్లో కూడా మీకు అవకాశం ఉంటే కనుక అది కూడా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు. ఇక ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్, నేషనలైజ్ బ్యాంక్స్ కూడా 100% లోన్స్ ఇస్తున్నాయండి. ఈ లోన్స్ మీరు ఇప్పుడు తీసుకుని మీ చదువు పూర్తయిపోయి మీకు ఉద్యోగం వచ్చినాక మీరంతగా మీరే రీపే చేసుకునే ఏర్పాటు ఉంది. మీ పేరెంట్స్ ఒక్క రూపాయి కూడా మీరు ఏమీ కట్టక్కర్లేదు. కాకపోతే మీ పేరెంట్స్ యొక్క బ్యాంకింగ్ ఎలా ఉంది, ఫైనాన్షియల్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది మాత్రం క్రాస్ చెక్ చేసుకుని సార్ శ్రీకాంత్ గారు, ఏదైతే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ రిజల్ట్స్ లో 400 కాలేజెస్ లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి ఫస్ట్ 3 ర్యాంక్స్ సన్ ఇంటర్నేషనల్, సో దాని గురించి చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ అండి, రిమైండ్ చేసినందుకు. యాక్చువల్గా నిన్న ఈవినింగే రిజల్ట్స్ వచ్చినాయండి. అంటే 22 అడ్మిషన్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు మొన్న మార్చ్లో వాళ్ళకి ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ రాశారు, ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ రాశారు. నిన్న ఈవినింగ్ వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయండి. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్లో అంటే అటు విశాఖపట్నంలో, అనకాపల్లి ఆ జిల్లాలన్నీ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ అండి. సో ఆల్మోస్ట్ 400 కాలేజెస్ ఉన్నాయండి. 400 కాలేజెస్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి 1-2 ర్యాంక్స్ మా స్టూడెంట్సే సాధించడం, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో 1-3 ర్యాంక్స్ మా స్టూడెంట్సే సాధించడం, అలాగే బీబీఏలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించడం మాకు చాలా గర్వకారణం అండి. ఇది ఈ ఇయర్ అనే కాదండి, లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వీఆర్ టాపర్స్. యాక్చువల్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీబీఏలో బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మా స్టూడెంట్ టాపర్స్గా ఉన్నారు. అంటే లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 10-12 years నుంచి మా స్టూడెంట్స్ ఏదో విధంగా ర్యాంక్స్లో అంటే టాపర్స్గానే ఉంటున్నారు అనమాట. అంటే 1-2-3లో అవ్వచ్చు, 2-3 అవ్వచ్చు, ఏదో విధంగా అనమాట. అంటే ఇంత కన్సిస్టెన్సీగా పర్ఫామ్ చేయటం అన్నది ఏ కాలేజ్కి సాధ్యం కాదండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఇన్ జూనియర్ కాలేజ్ చైతన్య నారాయణ ఎప్పుడు కూడా అంటే ర్యాంక్స్ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో మేము కూడా అంటే ర్యాంక్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం, కానీ అలా అని ప్రెషర్ పెడతాం కానీ, లేకపోతే వాళ్ళని క్లాస్ రూమ్ వరకే మేము కన్ఫైన్ చేయడం కానీ ఉండదండి. సో డిగ్రీ లెవెల్కి వచ్చేప్పటికి స్టూడెంట్స్కి ఎడ్యుకేషన్తో పాటు వాళ్ళకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి, అలాగే మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్కి సంబంధించి చాలా స్కిల్స్ నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి. సో క్లాస్ రూమ్స్ వచ్చేప్పటికి 3-4 hours ఉంటాయి, తర్వాత ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి, తర్వాత నేను చెప్పిన ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఉంటాయి. వీటన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు మాత్రం పిల్లలు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ప్రాక్టికల్స్లో నేర్చుకుంది, థియరీగా నేర్చుకుంది మాత్రమే ఆన్సర్ షీట్లో రాయాలి. సో ఇన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తూ కూడా వాళ్ళంత బాగా చదివి అంత బ్రహ్మాండంగా మార్కులు తెచ్చుకున్నారు. ప్లస్ ర్యాంక్సే కాదండి, ఇంకోటి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి స్టూడెంట్కి 90% అబవ్ వచ్చిందండి. అంటే డిగ్రీ లెవెల్లో 90% రావటం చాలా అరుదు అనమాట. 90% అబవ్ రావటం, 80% అబవ్ రావటమే చాలా బాగా చదువుతున్నారు అనుకుంటాం. 90% రావటం అన్నది చాలా అరుదు. సో వీళ్ళకి ర్యాంక్స్తో పాటు 90% అబవ్ అందరి పిల్లలకి రావటం అన్నది చాలా గొప్ప అండి. సో అంత బ్రహ్మాండంగా చదువుతున్నారు అంటే పిల్లలు డెఫినెట్గా వాళ్ళ కష్టం అంటే మేము అడ్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు, మేము అడ్మిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైతే చెప్తున్నామో మీరు రోజుకి 8 గంటల నుంచి 10 గంటలు కష్టపడి చదువుకోవాలి, కష్టపడి ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోవాలి, అలాగే వర్క్ చేయాలి అన్నది చెప్తున్నాం. తూచా తప్పకుండా పిల్లలు అది సాధించారు కాబట్టి ఇవాళ రోజున యూనివర్సిటీకి ఇంతమంది టాపర్స్గా వచ్చారండి. అలాగే వాళ్ళకి ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద బెస్ట్. ఇలాగే ఇంతకు ముందు కూడా చాలా సంవత్సరాల నుంచి చాలామంది టాపర్స్ వచ్చారు. వాళ్ళందరూ ఇవాళ రోజున చాలా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అయ్యి ఉన్నారు, ఇతర దేశాల్లో సెటిల్ అయ్యారు, విదేశాల్లో సెటిల్ అయ్యారు, చాలా బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్స్లో ఉన్నారు. అలాగే ఈ పిల్లలు కూడా బాగా సెటిల్ అవుతారని కోరుకుంటూ ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద బెస్ట్. సో మా తరపు నుంచి కూడా మీకు, మీ స్టూడెంట్స్కి కంగ్రాచులేషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఎస్. సో శ్రీకాంత్ గారు, ఇక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ విషయానికి వస్తే కనుక విజయాల గురించి ఎన్ని విజయాలు సాధించారో చెప్తూ ఉంటారు, ఇప్పుడే మనం ఒకటి మాట్లాడుకున్నాం కూడా. సో ఆడపిల్లల విషయానికి వస్తే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి
చేయడానికి చాలా మంది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. మనం వెళ్ళొచ్చా, చేయొచ్చా, మాట్లాడగలమా, ధైర్యం ఉంటుందా అని కొంత సంకోచం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఏం చెప్తారు మీరు? సర్ప్రైజింగ్లీ ఇందాక క్వశ్చన్కే మళ్ళీ అదే ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుందండి. ఇప్పుడే మీరు అడుగుతుంది ఏంటంటే టాపర్స్గా వచ్చారన్నారు. ఆ టాపర్స్ ముగ్గురు ఆడపిల్లలు అవటం ఇంకో విషయం అండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ముగ్గురులో ఇద్దరు ఆడపిల్లలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో టాపర్స్గా వచ్చారు. 1 and 3. ఒక బాబు ఒక అబ్బాయి సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చిందండి. అలాగే బీఎస్సీలో ముగ్గురు ఆడపిల్లలే వచ్చారండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇవాళ రోజున అద్భుతంగా, అంటే ఇవాళ రోజునే కాదండి, మనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా వయసు నాకు తెలిసినప్పుడు అంటే 7-8 years విజయవాడ వెళ్ళినప్పుడు 2 hotels ఉండేయండి. మమతా హోటల్ అని చెప్పి, ఇంకొక హోటల్ నటరాజ్ హోటల్ అని చెప్పి 2 hotels ఉన్నాయి. ఇవాళ రోజున విజయవాడలో తీసుకుంటే స్టార్ హోటల్స్ ఎన్ని వచ్చేసినాయి, రేపు అమరావతిలో ఇంకా ఎన్ని వస్తాయి, హైదరాబాద్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 20 years బ్యాక్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 30 years బ్యాక్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇవాళ రోజు ఎన్ని ఉన్నాయి. ఇంతకు ముందు మనం ఒక 15-20 years బ్యాక్ మనం ఎవరన్నా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా అమెరికా వెళ్ళారు హాలిడేకి, లేకపోతే సింగపూర్ వెళ్ళారు హాలిడేకి, లేకపోతే దుబాయ్ వెళ్ళారంట షాపింగ్కి అంటే చాలా వింతగా చెప్పుకునేవాళ్ళం. కానీ వాళ్ళ రోజున మనమే కాకుండా మన పక్కింటి వాళ్ళు, మన ఎదురింటి వాళ్ళు, మన నేబర్స్, మన చుట్టాలు అందరూ సంవత్సరానికి ఒక్కసారైనా హాలిడేకి విదేశాలకు వెళ్తున్నారండి. సో మనకి అక్కడే తెలిసిపోతుంది అసలు అంటే ట్రావెల్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది, హాలిడేకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. అంటే ఇవన్నీ ఎక్కడ వస్తాయండి, టూరిజం కిందే వస్తాయి కదా. అంటే మనం వెళ్ళి ఎక్కడ స్టే చేస్తాం, చుట్టాలు ఉంటేనే వెళ్ళాం కదా. హోటల్స్లో స్టే చేస్తాం, రెస్టారెంట్స్లో భోజనం చేస్తాం, తిరుగుతూ ఉంటాం, షాపింగ్ చేస్తూ ఉంటాం, టూరిజం ప్లేసెస్కి వెళ్తాము, అంటే బోటింగ్ లాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్తాం. ఇవన్నీ కూడా వచ్చేది ఇదే ఇండస్ట్రీలో అనమాట, టూరిజం ఇండస్ట్రీలో. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగం అనేది రోజు రోజుకి విపరీతంగా అభివృద్ధి చెందే రంగం అండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇవాళ ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ఉద్యోగాల అవకాశాలు ఉండేది అతి పెద్ద ఇండస్ట్రీ టూరిజం ఇండస్ట్రీ అండి. సో టూరిజం ఇండస్ట్రీలోకి రావడానికి ఆడపిల్లలు ఏమాత్రం సంకోచించక్కర్లేదు. దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ జాబ్స్ అండి. చాలామంది ఆడపిల్లలు ఇవాళ రోజున నేను ఫ్లైట్లో ఉద్యోగాలు చేయాలి, నేను ఏవియేషనే చదవాలనుకుంటారు. ఏవియేషన్ చదవాల్సిన అవసరం లేదండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే చాలు మీకు ఎయిర్పోర్ట్లోనూ, లేకపోతే ఎయిర్లైన్స్లోనూ, షిప్స్లోనూ, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ లైక్ బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్, ఎమిరేట్స్ ఇలాంటి వాటిలో కూడా ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజ్ తీసుకుంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము 20 years బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు క్లాస్లో 60 మందిలో 3-4 ఆడపిల్లలు ఉంటే ఇవాళ 20 మంది పైన ఆడపిల్లలు ఉంటున్నారంటే దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆడపిల్లలు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారో. ఆడపిల్లలకి బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలే కాదండి, జీతాలు కూడా మగపిల్లలతో పోలిస్తే జీతాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు వీళ్ళు చదువుకునే సమయంలో ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి? డెఫినెట్గా అండి, ప్రతి కోర్స్కి మేము ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్ ఇస్తున్నాము. మనం యాక్చువల్గా మీరైనా నేనైనా లాస్ట్ 4-5 years నుంచే మనం వింటున్నామండి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అని. ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ ఈజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అండి. అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు. కానీ ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గవర్నమెంట్స్ ఏమనుకుంటున్నాయి అంటే ఇంజనీరింగ్ చదివే పిల్లలకి, లేకపోతే కనుక వెల్డింగ్ చేసే వాళ్ళకి, అంటే డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ చేసే వాళ్ళకి, కుట్టు మిషన్లలో చేసే వాళ్ళకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనుకుంటారు. కాదండి, అది కాదు. ప్రతి ఎడ్యుకేషన్కి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అవసరం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెడిసిన్ చదివే వాళ్ళు హౌస్ సర్జన్ ఎలా చేస్తారో అలాగే ప్రతి ఎడ్యుకేషన్కి, అంటే బీబీఏకి సంబంధించి అతను మార్కెటింగ్ సబ్జెక్ట్ కనుక స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటే మార్కెటింగ్ ఇండస్ట్రీలో అతను కొంతకాలం ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన స్టూడెంట్ హోటల్లో ఆన్ జాబ్ అంటే చదువుకునేటప్పుడే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే బీఎస్సీ చదివే పిల్లలు హాస్పిటల్స్లో, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది గమనించి మేము 20 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేస్తున్నామండి. మా దగ్గర ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా మార్నింగ్ సెషన్ అంతా కూడా క్లాసెస్కి అటెండ్ అవుతారు. అంటే 9:30 నుంచి 1 o'clock దాకా క్లాసెస్ జరుగుతాయి, థియరీ క్లాసెస్. 1 నుంచి 2 దాకా లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది. మళ్ళీ 2 నుంచి 4 దాకా ప్రాక్టికల్స్ నేర్పిస్తాం. తర్వాత 6 నుంచి 9 దాకా కానీ 6 నుంచి 10 దాకా కానీ నైట్ టైము ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం. ఆ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ప్రతి స్టూడెంట్ కంపల్సరీగా నెలకి 20 రోజులు చేయాల్సిందేనండి. దాని మూలంగా స్టూడెంట్కి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజరే కాకుండా స్టైఫండ్ రూపంలో 15,000 నుంచి 25,000 రూపాయలు స్టైఫండ్ రూపంలో కూడా ఇవాళ రోజు స్టూడెంట్స్ సంపాదిస్తున్నారండి. అది స్టూడెంట్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎందుకంటే ఆ ఏజ్లో అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 18-19లోనే 20,000 నుంచి 25,000 రూపాయలు సంపాదించినట్టు అతని కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఎంత బాగా పెరుగుతాయో మీరు అర్థం చేసుకోండి. సో అతనికి ఉద్యోగం మీద, అతని చదువు మీద అతనికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుద్ది, చాలా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుద్ది. సో అదేవిధంగా మన ప్రతి స్టూడెంట్ని మనం అలా ట్రైన్ చేయడం మూలంగానే వాళ్ళు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఉద్యోగం జాయిన్ అయితే వాళ్ళకి ఉద్యోగం కొత్తగా అనిపిదండి, చాలా బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నారు. అంటే ఉద్యోగం అన్నది వాళ్ళు ఆల్రెడీ చేసిందే కాబట్టి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో వాళ్ళు చేసిన ఉద్యోగమే మళ్ళీ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి కొత్తగా అనిపించదు, ఇంకా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారు, బ్రహ్మాండమైన ప్రమోషన్స్ తెచ్చుకుంటారు, బ్రహ్మాండమైన శాలరీ హైక్స్ తెచ్చుకుంటారు. ఓకే, సో ఫైనల్లీ శ్రీకాంత్ గారు, ఇతర జిల్లాల నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి అకామిడేషన్ ఏ విధంగా?
తప్పకుండా అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్ కొంచెం చాలా తక్కువ ఉంటాయండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు. అందుకని ఎస్పెషలీ రూరల్ ఏరియాస్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ చదివినా కానీ అంత అంటే నాలెడ్జ్ రాదు. ఎందుకంటే ఇలా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అని హోటల్స్కి వెళ్ళి ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకుంటాం, ఎక్స్పోజర్ తెచ్చుకుంటాం రాక. సో రూరల్ నుంచి చాలామంది పిల్లలు సిటీస్కే వస్తారు. సో మన విశాఖపట్నంలోకి, హైదరాబాద్కి చాలామంది పిల్లలు బయట నుంచి వస్తారు. మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. వాళ్ళందరికీ కూడా హాస్టల్ ఫెసిలిటీ క్రియేట్ చేయాలండి. వాళ్ళందరికీ కూడా గర్ల్స్కి సపరేట్గా, బాయ్స్కి సపరేట్గా హాస్టల్స్ ఇవ్వడమే కాకుండా పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ అన్నది చేయాలి. కొన్ని క్యాంపస్ మనకు ఉన్న 5 క్యాంపస్లో కొన్ని క్యాంపసెస్కి ఇన్ హౌస్ క్యాంపస్లోనే హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని క్యాంపస్కి 50 మీటర్స్ నుంచి 100 మీటర్స్ దూరంలో ఉంటాయండి. సో అన్నీ కూడా మా కంట్రోల్లోనే ఉంటాయి. అందరికీ ఆడపిల్లలకి ఎస్పెషల్లీ సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్, అలాగే లేడీ వార్డెన్స్, సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఏమాత్రం భయపడక్కర్లేదండి. అంతా కంఫర్టబుల్గా ఉంటేనే జాయిన్ అవ్వమని కూడా మేము చెప్తాం. సో అడ్మిషన్ తీసుకునే ముందు ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా కాలేజ్కి విజిట్ చేయాలి, పేరెంట్స్తో రావాలి, కాలేజ్ చూసుకోవాలి, కాలేజ్లో హెడ్స్తో మాట్లాడాలి, ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయాలి. అలాగే హాస్టల్ కూడా చూసుకుని హాస్టల్ నచ్చినాకే తను అడ్మిషన్ తీసుకోమంటాం. కానీ ఊరికే ఎక్కడి నుంచో మీరు ఆన్లైన్లో ఫీజు కట్టేయండి అని మాత్రం మేము చెప్పమండి. డెఫినెట్గా దే హ్యావ్ టు కమ్ టు ద కాలేజ్. అందుకోసమే వాళ్ళకి సౌకర్యంగా ఉండడానికి ఆదివారాలైనా సెలవు దినాలు కూడా మేము కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంచుతామండి. బికాస్ పేరెంట్స్ చాలామంది వర్కింగ్ కాబట్టి వాళ్ళకి సండేస్, హాలిడేస్ సమయంలో కూడా వాళ్ళు కాలేజ్ విజిట్ చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్తున్న కోర్సెస్ గురించి చాలా చక్కగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాళ్ళ ఏబిఎన్ దిక్సూచి. నమస్తే.